Hi children, good evening. So welcome to the next session of the question paper, that is the 8 marks question and answers that you are going to know. And the 8 marks questions already I told from the blueprint from where they are coming. So the lessons that are 8 marks questions, totally 6 questions will come with internal choice, that is the internal choice will be here. So the internal choice will be in between 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lessons. So all the lessons I will write down on the board. You please note down from which lesson. That means the internal choice of the questions that are coming, from which lessons the internal choice will be present. So children, be thorough with this, from where the lessons and the concepts also I will say you. So how to write the 8 marks questions also one example I will give. So please make it note down, and for further reference and in the revision you can use that notes. Okay children, so coming to the first lesson, that is the chemical reactions and equations. Children, in the chemical reactions and equations, from first onwards I am saying that the question that must come is the types of chemical reactions. So in the previous paper also it came, and now this year question paper also this question has been came. So that is the types of chemical reactions. So how many types of chemical reactions are there? There are 4 types of chemical reactions, and the 4 types of chemical reactions you have to write neatly with the definition and the general equation and one example, so that you can get full out of marks this. అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో చెప్పారు, టీచర్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా అయితే చెప్పారో అలాగే రాసాం, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 50 వాళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి కూడా చేశారనమాట. సో టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేది సో మనకు కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్లో నుంచి మనము చూడొచ్చు అనమాట. సో ద నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. సో ఇందులో కూడా మీరు ఆక్సిడేషన్కి 4 మార్క్స్ అండ్ రిడక్షన్కి 4 మార్క్స్ విత్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ కనుక రాసినట్లయితే, సో దట్ ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ 2 more examples, but no need, definition and example is enough for the oxidation and the reduction reaction. So children, here one thing you have to keep it note that oxidation and reduction reaction ని ఒకటే ఎగ్జాంపుల్లో చూయించవచ్చు అనేది మీరు కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు గెట్ ద మార్క్స్ ఫర్ ద ఆక్సిడేషన్ అండ్ reduction. So that is one area which we could expect the 8 marks question and answer. And the next one వచ్చేసి మనకు balancing the chemical equation. Balancing the chemical equation. So this is also one of the concept that you could expect the question, balancing the equation. So how to balance the equation from LHS to RHS. So this is also one of the important question. So these are the 3 concepts that you could expect the questions from this lesson, that is the chemical reactions and equations. So children, ఇందులో మనకు ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్లో నుంచి మనకు కనుక తరోగా ఉన్నట్లయితే మీకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము సెకండ్ లెసన్లో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, మరైతే థర్డ్ లెసన్లో నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో నుంచి. సో దీంట్లో మెయిన్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే యూజెస్ ఆఫ్ మెటల్స్. సో యూజెస్ ఆఫ్ మెటల్స్. సో ఇది జనరల్ ఐడియాతో మనం రాసేసేయచ్చు. మనకు చాలా మెటల్స్ తెలుసు మన చుట్టూ ఉన్నవి, ఐరన్, అల్యూమినియము, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి, సిల్వర్, గోల్డ్, ప్లాటినమ్ ఇలాంటివి, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా మెటల్స్, జింక్, వీటన్నిటిని కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ వాటిని దేంట్లో యూజ్ చేస్తున్నారనే ఒక ఐడియా ఉంటే చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్కి వస్తే కనుక ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. సో ఈ ఏరియాలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లాయిస్. అల్లాయిస్, వాట్ ఈస్ ద అల్లాయింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆ అల్లాయింగ్లో నుంచి వచ్చిన అల్లాయిస్లో నుంచి ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని మనము దీంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ నాట్ ద లీస్ట్ చిల్డ్రన్, ఇంకొకటి ఏంటి దీంట్లో అడిగేది అని అంటే మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో నుంచి మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సింది కూడా ఏంటి అని అంటే ద యాక్టివిటీ సిరీస్. యాక్టివిటీ సిరీస్. సో యాక్టివిటీ సిరీస్లో
ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ని ఎలా తీస్తారు. సో హై యాక్టివిటీ సిరీస్లో ఉన్న మెటల్స్ ఏంటి, లో యాక్టివిటీ సిరీస్లో ఉన్నది ఏంటి, అండ్ మోడరేట్ యాక్టివ్గా ఉన్నవి ఏంటి అనేది మీకు తెలిస్తే దాన్ని బట్టి వాటి రియాక్షన్స్ని బట్టి మనము ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఏరియాస్ దట్ కుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ లెసన్, that is the metals and the non-metals. Children, please make it note: uses of metals, physical and chemical properties of metal, alloying and what are the alloys and how could these alloys are being used, and activity series లో extraction of high metals ఎట్లా, low metals ఎట్లా, moderate metals ఎట్లా అనేది మనము ఈ లెసన్ లో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఏరియాస్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ లెసన్, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఫోర్త్ లెసన్, కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. చిల్డ్రన్, కార్బన్ అండ్ ఇట్ కాంపౌండ్స్లో నుంచి మీకు ఆల్రెడీ నేను 1 మార్క్వి చెప్పాను, 2 మార్క్స్వి చెప్పాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక్కటే క్వశ్చన్, డామ్ షూర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ద ఫోర్త్ లెసన్లో నుంచి కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్లో నుంచి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నామన్క్లేచర్ ఒకటి. ఈ నామన్క్లేచర్ని కూడా ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే, వాళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ ఇస్తారు, ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. సో అండ్ సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయని అడుగుతారు, లేదంటే వర్డ్ రూట్ వాళ్ళే ఇస్తారు, వర్డ్ రూట్ ఇచ్చేసి అక్కడ వచ్చి ఆల్కేన్ ఏంటి, ఆల్కీన్ ఏంటి, ఆల్కైన్ ఏంటి అనేది రాయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని బట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అనే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. సో ఆ టేబుల్ని కనుక మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకున్నట్లయితే సో దట్ యూ కెన్ గెట్. ఏ ఏరియా నుంచి అడుగుతారంటే నామన్క్లేచర్, the table will be given by that is the alkane and alkyne, సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు టేబుల్లో మనకు ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇది ఈజీ, చాలా ఈజీ అటెంప్ట్ క్వశ్చన్ ఇది నామన్క్లేచర్ గురించి. సో ఓకే, ఇది కనుక రాకపోతే ఇంకేది రావచ్చు అని అంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్, సోప్ అయితే ఎలా క్లీన్ చేస్తుంది, హౌ ద సోప్ క్లెన్సింగ్ మేక్స్ ద మార్క్స్, స్టెయిన్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా చేస్తారు. దీంట్లో ఏం లేదు, ఒక డయాగ్రామ్ వేసేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ద డయాగ్రామ్ ఏంటి అని అంటే మిసెల్ డయాగ్రామ్ నేర్చుకున్నట్లయితే సో దట్ మీరు ఇందులో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో మిసెల్ డయాగ్రామ్ ఒకటి వేసినా కూడా అక్కడే మీకు 3 or 4 మార్క్స్ వచ్చేస్తే నెక్స్ట్ దాని గురించి మీరు ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారో దాన్ని పాయింట్స్ వైజ్గా, అండ్ మస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ మస్ట్ ఇన్ పాయింట్స్ వైజ్. సో పాయింట్స్ వైజ్గా రాసుకున్నట్లయితే మనకు తెలిసిపోతుంది. సో కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్లో నుంచి మీకు మెయిన్గా అడిగే 2 ఏరియాస్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీన్ని, నామన్క్లేచర్, క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. దిస్ ఇస్ ద 2 ఏరియాస్ దట్ యూ కుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్, ద కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ ద కాంపౌండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 6th లెసన్. 5th లెసన్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. వై? బికాస్ ద 5th లెసన్ 2 మార్క్స్ నుంచి వస్తుంది, మనకు 4 మార్క్స్ డయాగ్రామ్ నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి 8 మార్క్స్కి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసి ఏంటి, ద 6th లెసన్. సో 6th లెసన్ ఏంటి అని అంటే మనకు ఆఫ్టర్ ద 5th లెసన్ లైట్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. దీంట్లోంచి కూడా డ్యామ్ షూర్గా అడిగే క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ ఏంటి అని అంటే డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్. సో ఇందులో ఏంటి అని అంటే ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్లో నుంచి ఎయిదర్ హైపర్మెట్రోపియా, myopia. These are the 2 defects of vision. Of course, presbyopia is also there, so children. So hypermetropia, myopia. So a person will be affected with so and so defect. సో ఆ డిఫెక్ట్ని కరెక్షన్ ఎలా చేస్తారో, అతనికి ఎలా కనపడుతుంది ఇమేజ్, కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇమేజ్ ఎలా కనపడుతుంది అనేది ఇక్కడ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. సో దీన్ని మనము సింపుల్ షార్ట్గా ఆన్సర్ నేర్చుకున్నట్లయితే హైపర్మెట్రోపియాలో నుంచి, సో ఫస్ట్ హౌ ఇట్ కాజెస్, అసలు యాక్చువల్లీ హౌ ద హైపర్మెట్రోపియా పర్సన్ క్యాన్ ఏబుల్ టు సీ, ఎలా వస్తుంది ఇమేజ్ అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది, కెన్ ఏబుల్ టు సీ, అండ్ హౌ ద డిఫెక్ట్ అరైజెస్ డ్యూ టు ద ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ లెన్సా, లేదంటే డ్యూ టు ద మాల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సిలియరీ మజిల్సా అనేది మనకు అక్కడ డిఫెక్ట్లో తెలిసిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫెక్ట్ తర్వాత కరెక్షన్. సో మీరు ఇందులో ఏంటి అని అంటే డయాగ్రామ్ ఎక్కడ వేయాలి అనేది మీకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది. సో ఏంటి అని అంటే డిఫెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక డిఫెక్ట్ యొక్క డయాగ్రామ్ వేసేసేయండి. సో డిఫెక్ట్ డయాగ్రామ్ని ఆ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తూ వేసేసేయండి. అండ్ కరెక్షన్
ఖచ్చితంగా కరెక్షన్ రాసిన తర్వాత ఆ పాయింట్ అక్కడ డయాగ్రామ్ వేసేసేయండి. సో దట్ హైపర్మెట్రోపియా ఏబుల్ టు సీ అనే పర్సన్ ఒకటి, అండ్ నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్ ఒకటి, కరెక్షన్ ఒకటి రాసేసి డయాగ్రామ్ వేసేసినారంటే 8 మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. అండ్ నెక్స్ట్ మయోపియా కూడా అంతే. సో మయోపియా హౌ ద పర్సన్స్ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆఫ్టర్ ద కరెక్షన్. సో సేమ్ దీంట్లో కూడా అంతే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసేసేయండి. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మయోపియా, అండ్ నెక్స్ట్ హౌ ద డిఫెక్ట్ అరైజెస్, అండ్ హౌ కెన్ దట్ పర్సన్స్ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, ఎలా కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఇమేజ్, అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ కరెక్షన్. దీంట్లో కూడా డయాగ్రామ్. సో దీంట్లో డయాగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది, దీంట్లో కూడా డయాగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు మీరు ఏంటి అంటే రైట్ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ, హైపర్మెట్రోపియా అయితే ఆఫ్టర్ ద లెన్స్ అని, అండ్ నెక్స్ట్ మయోపియా అయితే బిఫోర్ ద లెన్స్ అని కంపల్సరీ చూపించాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ దట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద 6th లెసన్, దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ఐ అండ్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్. ఇది కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఒకవేళ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో మీకు ఇది కనుక అడగకపోతే ఇంకేం అడుగుతారు అనేది. సో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే the applications of refraction, that is twinkling of stars, how the stars twinkle at night, and next వచ్చేసి రిఫ్లెక్షన్ లో మనకు రిఫ్రాక్షన్ లో ఇంకా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం. దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్. and next refraction through glass slab. Refraction through glass slab, children. So these are the areas that 8 mark question will come from this concepts, that is the twinkling of stars, refraction index of prism, refraction through the glass slab. And now next diamond, how the diamond reflects. So this is also one question you could expect. So this is about the 6th lesson, but about mostly రే డయాగ్రామ్స్ అంటే మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా, డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ గురించి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అవి నేట్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7th లెసన్. సో 7th లెసన్లో నుంచి మనకి ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ. ఈ లెసన్లో నుంచి 8 మార్క్స్ ఏ ఏరియా నుంచి మనకు రావచ్చు అని అంటే డెఫినెట్లీ ద ఫస్ట్ వన్ యూ కుడ్ సే ఈస్ ద ఓమ్స్ లా. యూ కెడ్ సే ఈస్ ఓమ్స్ లా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెసిస్టర్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్. ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్న రెసిస్టర్స్ని అరేంజ్ చేసి వాటి ఫార్ములా డెరివేషన్. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 డెరివేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్యారలల్లో అయితే కనుక 1/Req ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/, this one is in resistors in series R1 + R2 + R3, and this is in parallel connection, that is 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. సో దీని డెరివేషన్ ఒకటి చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో రెండిటికి ఉంటుంది ఓమ్స్లా, దీని యాక్టివిటీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ టేబుల్. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ద సైడ్ హెడ్డింగ్స్ దట్ యూ మస్ట్ నోట్ డ్యూరింగ్ ద యాక్టివిటీ రైటింగ్ ఈజ్, the first one is aim, materials required, procedure, and in the procedure only diagram. Procedure lone diagram undali, and procedure must write in the points. And after that observation table or observation లో టేబుల్ ఉంటుంది, గ్రాఫ్ ఉంటే గ్రాఫ్ కూడా వేస్తాం దీంట్లో మనము. అఫ్ కోర్స్ ఓమ్స్ లాక్ గ్రాఫ్ ఉంది కాబట్టి V/I కాన్స్టెంట్ని మనం గ్రాఫ్లో చూపించాలి. అండ్ ఫైనల్లీ కన్క్లూజన్. సో దీస్ ఆర్ ద హెడ్డింగ్స్ దట్ యూ మస్ట్ కెప్ట్ వైల్ రైటింగ్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ డెరివేషన్స్ వచ్చేసి ఇలా డెరివేషన్స్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ యూ కుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద లెసన్, ద ఎలక్ట్రిసిటీ. అండ్ సమ్ మోర్ డెఫినేషన్స్ లాగా కూడా అడగవచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్లో కవర్ చేసిన డెఫినేషన్స్ని మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద 8th లెసన్ ఈస్ magnetic effects of electric current. 8th lesson, magnetic effects of
electric current. Children, ఈ లెసన్ని మనము 1 మార్క్లో చూడము, 2 మార్క్స్లో చూడము, 4 మార్క్స్లో చూడము, ఓన్లీ 8 మార్క్స్లో మాత్రమే మనం చూడవచ్చు దీన్ని. సో ఈ 8 మార్క్స్ దాంట్లో ఏంటి అని అంటే డెఫినెట్గా 3 మాత్రమే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ త్రూ స్ట్రైట్ వైర్ కండక్టర్, magnetic field through straight wire conductor, and next magnetic wire, that is magnetic field, how the magnetic field will be behaved when it passes through the straight wire conductor, and next through horseshoe magnet, and next solenoid, and the last one వచ్చేసి the current carrying conductor, how the current behaves, current behavior in magnetic field. And last but not the least, circular loop. From the circular loop also, how it could behaves the magnetic field. So before that you have to answer the questions. For after first of all you need to know the terms at least. First of all magnetic field అంటే ఏంటి అనే ఒక టర్మ్ ని మీరు తెలుసుకోవాలి, అండ్ కండక్టర్ అంటే ఏంటో అనే టర్మ్, అండ్ సోలినాయిడ్ అనే టర్మ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో 8 మార్క్స్లో నుంచి మనకు ఈ లెసన్స్లో నుంచి ఈ ఏరియాస్లో మనకు చాయిస్లో పాటు వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది మనము యూస్ చేసుకోగలిగినట్లయితే కనుక ఈచ్ లెసన్లో నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని డెఫినెట్గా ఈ ఏరియాస్లో నుంచి మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. సో చిల్డ్రన్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ దట్ we have known already. So this is what the lessons that are expected from the 8 marks, from the lessons, and the 8 marks questions are as follows. Thank you children.